کربلا کی جنگ میں بھلے ہی حضرت امام حسین اور ان کے 72 ساتھی شہید ہوئے، لیکن اس جنگ نے حق اور ایمان کا جھنڈا بلند کیا۔ یزید یہ جنگ جیت کر بھی ہار گیا اور حضرت امام حسین اس جنگ میں شہید ہو کر دنیا کو شانتی اور امن کا پیغام دے گئے۔ اسلام کا کیلنڈر ہجری اور اس کا پہلا مہینہ محرم، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صاحب کے نواسے حضرت امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں، جس میں پریوار کے سدسیہ بھی شامل تھے، کو کربلا کی جنگ میں شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ جنگ سن 680 اسلامک سن 61 ہجری کو ہوئی۔ کربلا کی جنگ میں ایک طرف ہزاروں یزیدی سینکوں کا لشکر تھا جو ایک ایسی حکومت کو مانتے تھے جہاں ہر جرم اتیاچار جائز تھا، وہیں دوسری اور حضرت امام حسین کی سرپرستی اگریائی میں 72 لوگوں کا قافلہ جو حق کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ جنگ ہوئی اور اتہاس بن گئی۔ یہ دنیا کی اکلوتی جنگ رہی جس میں جیتا ہوا ہارا ثابت ہوا۔ عرب کی زمین سے مذہب اسلام کا ادے ہوا۔ 570 عیسوی میں عرب کے شہر مکہ میں حضرت محمد صاحب کا جنم ہوا۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت، نبی، پیغمبر حاصل ہوئی اور آپ انتم پیغمبر ہوئے۔ تاریخ میں درج ہے کہ 8 جون 632 عیسوی میں 62 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام کو ماننے والے دنیا میں تیزی سے پھیل رہے تھے۔ پیغمبر حضرت محمد صاحب کے دین کو لوگ خوشی خوشی قبول کر رہے تھے۔ شروع ہوا خلافت کا دور۔ آپ کی رخصتی کے بعد خلافت کا دور شروع ہوا۔ اس میں ایک خلیفہ ہوتے جو پوری دنیا کے مسلموں کا پرتیندھتو کرتے، اور یہ خلیفہ اللہ اور اس کے رسول پیغمبر حضرت محمد صاحب کے حکم کے مطابق مسلمانوں کے چنے ہوئے لیڈر ہوتے۔ خلیفہ کا چناؤ لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا بلکہ امن و پسند کی طرف بڑھتے معاشرے کو اسلامی قانون اور قواعد کے معاملے میں رہنما کے طور پر کیا جاتا تھا۔ انہی میں پہلے 4 خلیفہ بنے جن میں حضرت ابو بکر رضی عنہ، حضرت عمر رضی عنہ، حضرت عثمان رضی عنہ اور حضرت علی رضی عنہ شامل تھے۔ خلیفہ حضرت علی، انہی 4 خلیفاؤں میں سے ایک حضرت علی جو پیغمبر حضرت محمد صاحب کے چچا جات بھائی بھی تھے اور داماد بھی حضرت علی کا پیغمبر محمد صاحب کی بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ آپ کے 4 بچے ہوئے، ان میں 2 بیٹے اور 2 بیٹی۔ بیٹوں میں حضرت حسن اور حضرت حسین تھے، وہیں بیٹیوں میں حضرت زینب اور حضرت کلثوم تھیں۔ حضرت علی کی عربی زبان پر اچھی پکڑ تھی۔ ظاہری طور پر قرآن سیکھنے میں انہوں نے اپنی خلافت کے دوران مسلمانوں کو ایک کرنے اور امن و امان قائم کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس دور میں بغاوت بھی چرم پر آ گئی تھی۔ حضرت علی اور بیٹے کو کیا شہید۔ حضرت علی نے باغیوں کا مقابلہ کیا اور نہروان کی لڑائی میں ان کو تباہ کیا اور سدھاروں کی شروعات کی۔ 40 ہجری رمضان کے مہینے کی 20 تاریخ کو مسجد میں نماز پڑھانے جاتے وقت باغیوں نے حضرت علی کو زہریلی تلوار سے دھوکے سے شہید کر دیا۔ آپ کی عمر اس وقت 63 سال کی تھی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد اسلام میں بکھراو پیدا ہونے لگا۔ آپ کے انتقال کے قریب 10 سال بعد ہجری 50 میں آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن کو بھی باغیوں نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ یزید گورنر سے بنا خلیفہ۔ اس کے بعد اسلامی دنیا میں گھور اتیاچار اور ظلم کا ادے ہوا۔ اسی بیچ مکہ سے دور سیریا کا گورنر یزید خلیفہ بن گیا۔ اس نے خلیفہ بنتے ہی وہ کام شروع کیے جو اسلام کے بالکل خلاف تھے۔ اس نے بادشاہی حکومت کرنا شروع کر دی جو خلیفہ کے اصولوں کے خلاف تھی۔ یہی نہیں، یزید نے اپنی خلافت میں شراب، عیاشی اور ہر برے کام کو شامل کر لیا۔ حضرت امام حسین نے کیا نامنظور۔ یزید خلیفہ تو بن گیا لیکن اس کی خلافت کو حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کے انکار سے اسلام کا بڑا طبقہ یزید کو خلیفہ ماننے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس دوران یزید نے سوچا کہ اگر حضرت امام حسین انہیں اپنا خلیفہ مان لے تو وہ اسلامک دنیا میں اپنی دھاک جما سکتا ہے۔ اسی کو لے کر یزید نے حضرت امام حسین کے پاس اپنا پرستاو، جس میں یزید کو خلیفہ ماننے اور اس کے ہاتھ میں بیعت کرنا شامل تھا، بھیجا۔ حضرت امام حسین نے اس پرستاو کو ٹھکرا دیا۔ یزید نے دیا قتل کا آدیش۔ اس سے یزید آگ بولا ہو گیا۔ اس نے اپنے راجپال ولید پتر اتوا کو فرمان لکھا، تم حسین کو بلا کر میرے آدیش کا پالن کرنے کو کہو۔
अगर वो नहीं माने तो उसका सिर काटकर मेरे पास भेजा जाए। राज्यपाल वलीद ने हजरत इमाम हुसैन को राजभवन बुलाकर यजीद के फरमान को सुनाया। आप हजरत इमाम हुसैन ने साफ लफ्जों में यजीद की बुराई वाली हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया। उसी दौरान 60 हिजरी के अंतिम महीने में आप हजरत इमाम हुसैन अपने काफिले के साथ हज के लिए रवाना हो गए। हज की जगह उम्रा कर रवाना हुए हजरत इमाम हुसैन। यजीद को जब यह सब मालूम हुआ तो उसने हजरत इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए अपने सैनिक मक्का के लिए रवाना कर दिए। वो सैनिक भेष बदलकर हज यात्रियों में शामिल हो गए। हजरत इमाम हुसैन को इसकी भनक लग गई और पवित्र स्थल काबा शरीफ के आसपास कोई खून खराबा न हो यह सोचकर वहां से कूफा आने का मिला खत। हजरत इमाम हुसैन ने जब यजीद को खलीफा मानने से इनकार किया तो इसका समर्थन इराक के शहर कूफा वालों ने भी किया था। उन्होंने हजरत इमाम हुसैन को कई खत लिखे और उन्हें कूफा आने को कहा था। हजरत इमाम हुसैन ने लोगों के खत मिलने के बाद वहां के हालात जानने के लिए मुस्लिम बिन अकील को अपने प्रवक्ता के रूप में कूफा भेजा। वहां जाकर मुस्लिम बिन अकील को सब कुछ ठीक ठाक लगा तो उन्होंने एक खत हजरत इमाम हुसैन को लिखकर कूफा आने को कहा। इसी दौर में अपने कूफा में अपने बढ़ते विरोध को देखते हुए यजीद ने इब्न जियाद को कूफा का गवर्नर बना दिया। इब्न जियाद ने कूफा में अत्याचार शुरू कर दिया जिससे वहां की आवाम अब उसके कहने पर चलने लगी। कूफा के लोगों ने मुस्लिम बिन अकील की हत्या कर दी। मौत से पहले मुस्लिम बिन अकील हजरत इमाम हुसैन की कूफा आने के लिए खत लिख चुके थे। मक्का से कूफा की दूरी करीब 1000 किलोमीटर की थी जिसे पूरा करने में 20 दिन का समय लगता। हजरत इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ 60 हिजरी के अंतिम महीने जिल हिज्जा की 3 तारीख को मक्का से उम्रा कर कूफा के लिए निकल चुके थे। करबला पहुंचे हजरत इमाम हुसैन। सन 61 हिजरी को मुहर्रम के महीने में आपका काफिला में इराक पहुंचा तो आपको कूफा के लोगों की गद्दारी और यजीद की साजिश का पता चला। इस दौरान आपका काफिला इराक के शहर करबला के मैदान में पहुंच चुका था। वहां आपके काफिले को यजीद की सेना ने घर लिया। हजरत इमाम हुसैन ने अपने साथियों के साथ वहीं पर तंबू गाड़ दिए। इस दौरान यजीद ने अपने सरदारों से कई बार हजरत इमाम हुसैन के पास बैत करने का पैगाम भेजा लेकिन हर बार आपने उसे ठुकरा दिया। 7 मुहर्रम की तारीख को यजीद की सेना ने बगल में बहने वाले दरिया पर पहरा बैठाकर पानी पर रोक लगा दी। हजरत अली असगर के प्यासे हलक में मारा तीर। यजीदी सैनिकों ने एक एक कर हजरत इमाम हुसैन के घर वालों और उनके साथियों को शहीद करना शुरू किया। बावजूद इसके आपने जालिम यजीद के आगे झुकना मंजूर नहीं किया। पानी बंद होने से हजरत इमाम हुसैन के खेमों में लोग प्यास से तड़पने लगे। इस दौरान हजरत इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे हजरत अली असगर जिनकी उम्र 6 महीने की थी को प्यास लगी। उनके होंठ प्यास की वजह से सूख गए थे। पानी के लिए हजरत इमाम हुसैन हजरत अली असगर को अपनी गोद में लेकर दरिया की ओर गए और वहां सैनिकों को अपने नन्हे प्यासे बेटे के लिए पानी मांगा। तभी सैनिकों की ओर से एक तीर आया और हजरत अली असगर के प्यासे गले को चीर गया। हजरत इमाम हुसैन ने की जंग। 10 मुहर्रम की सुबह हजरत इमाम हुसैन नमाज पढ़कर जंग के लिए आ गए। काफी देर तक जंग होती रही। हजरत इमाम हुसैन यजीद की फौज पर हावी होते रहे। यजीद का सेनापति इब्ने सहद को जब लगा कि ऐसे जंग नहीं जीती जा सकती तो उसने चारों ओर से सैनिकों की घेराबंदी कर हजरत इमाम हुसैन पर तीरों की बौछार शुरू करा दी। तीरों की बारिश में आप छलनी हो गए। एक तीर आपके माथे पर लगा जिससे आप बेहोश होकर जमीन पर सजदे की हालत में गिर गए। इतने में आप पर यजीद के सैनिक तलवारें लेकर टूट पड़े। हजरत इमाम हुसैन हुए शहीद। एक सैनिक सिफत सनान ने तलवार के हमले से हजरत इमाम हुसैन के सिर को धड़ से अलग कर आपको शहीद कर दिया। 61 हिजरी 10 मुहर्रम यानी 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को 56 साल 5 माह और 5 दिन की उम्र में जुमा के दिन हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए। इसी दिन मुस्लिम समाज के लोग हजरत इमाम हुसैन को याद करते हैं। आपकी याद में भारत समेत पाकिस्तान, बांग्लादेश मुल्कों में ताजिया बनाए जाते हैं। हमारा चैनल जैनब म्यूजिक एल म्यूजिक